بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چینل پہ دوبارہ سے خوش آمدید اور السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ بٹ کوائن کے بارے میں شیئر کروں گا، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بہت حیران ہوں گے اور شاک ہوں گے یہ خبر سن کے. لیکن اس سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ میری ویڈیو پہ دوبارہ واپس آئے، میرے چینل پہ دوبارہ واپس آئے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یار تو سبسکرائب کا بٹن دباؤ. میرے میجورٹی ویورز ویڈیوز بار بار دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں دباتے. منٹ بھی نہیں لگے گا، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، بس کلک کرو اور ویڈیو کو لائک کرو یا ڈس لائک کرو، یہ آپ کی مرضی ہے. تو بٹ کوائن، اس سے پہلے میں یہ شروع کروں کہ ہوا کیا. آپ اگر میری ویڈیوز میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو میں کبھی بھی بٹ کوائن اور سٹاکس کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی وہ چیز کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا یا اس کے پیچھے نہیں بھیجنا چاہتا جس میں میں خود کمفرٹیبل نہ ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، جس میں آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو جناب بٹ کوائن اس ہفتے کریش کر گیا. یہ بٹ کوائن کا سب سے بڑا ہسٹری میں کریش ہے. جب سے بٹ کوائن شروع ہوا 500 خرب ڈالر، 500 کروڑ ڈالر، آپ اس کو جسم بھی کہنا چاہو، 500 خرب یا 500 لاکھ کروڑ ڈالر بٹ کوائن کا ختم ہو گیا، ہوا میں مٹ گیا، مٹی بن گیا. اور ہوا کیا؟ انفلیشن. امریکہ میں انفلیشن 40 سالہ ہائی پہ ہے اس وقت، اور ہر کسی کا سانس روک رہی ہے اس وقت انفلیشن. اتنی مہنگائی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اب ایفیکٹ ڈالنا، امپیکٹ ڈالنا شروع کرنا ہے، اور بٹ کوائن ان میں سے ایک ایسی چیز ہے. اچھا، بٹ کوائن کو اگر ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بٹ کوائن ہے کیا. یعنی بٹ کوائن ایک ورچوئل کرنسی ہے جس کو کوڈ کیا گیا آن لائن کمپیوٹر پہ، کہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزوں سے، یہ جو آپ کی سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے، آپ کے جو ملکوں کی فیڈرل بینک ہوتا ہے، فیڈرل ریزرو ہوتا ہے، ان کی پالیسیز سے اور سٹاک مارکیٹ سے امپیکٹ نہ ہو. لیکن دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی آپ چیز بنائیں اور وہ ڈالر سے امپیکٹ نہ ہو، وہ آپ کی ملک کی پالیسی سے امپیکٹ نہ ہو. یہ تو فولشنس تھی. اینی ویز بٹ کوائن جو کہ سب سے مہنگا اور سب سے میجر کوائن اٹ سیلف ہے، 26% اس کی ویلیو گر گئی، اور وہ 28,000 سے نیچے تھوڑا سا ٹریڈ ان ہو رہا تھا آج. اس کے بعد جو آپ کا ہے ایتھیریم، سیکنڈ موسٹ پاپولر کرپٹو کرنسی، اس کی ویلیو 31% گری. پھر اس کے بعد آپ کے جو میم کوائنز کہلاتے ہیں، جیسے ڈوج کوائن ہو گیا، شیبا اینو کوائن ہو گیا، ان کی ویلیو ڈوج کوائن کی گری 41% اور شیبا کوائن کی ویلیو گری 48%. یعنی اگر آپ نے $1 کا ایک ڈوج کوائن خریدا تھا تو 47 سینٹس اس سے اڑ گئے. اب وہ کوائن صرف 53 سینٹ کا آپ کے لیے رہتا ہے. یا سوری، شیبا کوائن اگر آپ نے $1 کا ایک خریدا تھا تو اس کی ویلیو اب آپ کے لیے صرف 53 سینٹ ہے. ڈوج کوائن کی آپ کے لیے ویلیو صرف 59 سینٹ ہے. $1 کا خریدا، 41 سینٹ لوز ہو گئے. بٹ کوائن جو 50,000+ پہ بک رہا تھا، 26% ویلیو گر گئی. ایک اور کوائن ہے ٹیرا کوائن. یہ کوائن بنایا گیا تھا سٹیبل کرنے کے لیے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ $1 امریکن ایکولز 1 ٹیرا کوائن، $2 امریکن ایکولز 2 ٹیرا کوائن. باقی جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے وہ اس طرح 1 to 1 پیگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ $100 کا ایک کوائن آئے گا. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. لیکن یہ جو ٹیرا کوائن تھی اس میں $1 پہ ایک کوائن آئے گا، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ فلکچویشن سے لوگوں کو بچا کے رکھے. جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے ان کا ایک وقت میں ایک ہی ڈالر لوز ہو اگر ویلیو نیچے چلے. لیکن کیا ہوا؟ اس کی ویلیو بھی گر گئی، 7% ویلیو گر گئی، 93 سینٹ کا بک رہا ہے یہ. تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو جو آپ آن لائن ارننگ اور آپ سائیڈ ہسل کرنے کے شوقین ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جناب کبھی بھی اس چیز میں پیسہ مت ڈالو جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ آن لائن کام کرتے ہو تو وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں. کیوں؟ وہ ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ نے اپنی محنت کی کمائی بٹ کوائن میں لگا دی، سٹاکس میں لگا دی، اب وہ آپ کے ہاتھ سے گیا پیسہ. اب آپ بدھوؤں کی طرح
पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह बैठ के देखोगे कि उसका क्या बनता है। क्यों? कंपनी में मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपका पैसा तो आपके हाथ से गया। अब उस स्टॉक को कौन कंट्रोल करता है? उस कंपनी का सीईओ। वो अच्छे डिसीजन लेगा तो वैल्यू ऊपर जाएगी, बुरा डिसीजन लेगा वैल्यू नीचे जाएगी। वो आपका पैसा अब आपके कंट्रोल में नहीं, किसी और के कंट्रोल में है। और बिटकॉइन भी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। लोगों ने इन्वेस्ट किया, मुझे बहुत लोग कहते थे, मेरे जो दोस्त तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत करीबी और जानने वाले, यार तुम पागल हो, तुम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन ये बिटकॉइन वो। कहाँ बैठे हैं आज वो? बल्कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बिटकॉइन में, डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया, वो तो कई महीनों पहले ही अपना पैसा हार चुके थे। जनाब, अब आप कहेंगे वाओ, बाय लो सेल हाई, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन काम नहीं करता। ये जो गेट रिच क्विक स्कीमें होती हैं ना, कि जल्दी जल्दी अमीर बन जाओ, ये कभी काम नहीं करती। 500 लाख करोड़, 500 अरब डॉलर हवा में उड़ गया। अमेरिका में न्यूज़ आ रही हैं, सोशल मीडिया पे, मीडिया आउटलेट्स पे लोग शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत, जिसको सेविंग्स कहते हैं, हवा में मिल गई, उनकी ख़त्म हो गई। क्यों? उनको था कि हम इन्वेस्ट करेंगे, ये ऊपर ही जाता रहेगा और हम अपनी रिटायरमेंट इनकम बनाएंगे, हम इससे घर खरीदेंगे, हम इससे बिजनेस खरीदेंगे। फूलिशनेस है। बहुत से ऐसे लोग हैं, दसों हज़ारों लोग अमेरिका में हैं जो अपने घर खो बैठे बिटकॉइन के पीछे। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि फेडरल रिजर्व अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोच रही है यकदम, क्योंकि जिससे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आम शहरी के हाथ से, पहुंच से दूर हो रही है। बेशक वो गैसोलीन है, पेट्रोल जिसे कहते हैं, वो बेशक खाने की चीज़ें हैं, दूध है, ब्रेड है, अंडे हैं, घरों की कीमतें हैं, रेंट है, ये सब चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं, लोगों का कंज्यूमर निकल रहा है। वो अलग बात है, हमारे मुल्कों की तरह आप यहाँ मीडिया पे ये चीज़ें इतनी नहीं सुनते, क्योंकि अपने मुल्क की बुराई अमरीकी कम से कम ज़्यादा नहीं करते। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इसमें जब भी आपने इन्वेस्ट करना है, पहले सोचो, अपने आप को एक रख के थप्पड़ मारो और फिर सोचो कि यार ये मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किसके कहने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत से जो आपके लोग हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं बिटकॉइन के बारे में कि यूँ इन्वेस्ट करो तो वो इन्वेस्ट करो, तो मैंने यूँ इन्वेस्ट किया तो मेरा यूँ पैसा आया। एक बात याद रखो, इंटरनेट के ऊपर बहुत सी चीज़ें दिखावा हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब झूठे हैं, लेकिन दिखावा हो सकती हैं। किराए की गाड़ी के सामने बैठकर वीडियो बनाना बहुत आसान है, किराए के घर के सामने बैठकर वीडियो बनाना बहुत आसान है। तो खूबसूरत लड़कियां कम कपड़ों में साइड पर खड़ी करना और वीडियो बनाना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें पैसे से मिल जाती हैं। किराए पे ले लो, लड़कियां भी मिल जाएंगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा। मेरी बैकग्राउंड आपने देखी है, दीवार है। मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस आप मेरे कंटेंट के ऊपर देखो और सुनो, ना कि जो मैं शोशा अपने इर्द गिर्द खड़ी करूँ और फिर आप उससे देख के को हाँ मुझे भी ये चाहिए। याद रखो, सोशल मीडिया छोड़ो, टीवी पे भी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं उनको आप नहीं, उन पे अंधा एतमाद कर सकते, क्योंकि आपको रियलिटी नहीं पता। बाहर से किसी ने सूट पहना होगा, अंदर से फटी बनियान होगी, अपने साथ किराए की गाड़ी लैम्बोर्गिनी खड़ी की होगी, पता चलेगा बैंक में अगले महीने का किराया देने के पैसे नहीं हैं, अपने घर की मॉर्टगेज तो दूर की बात है। तो बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन आता है, स्टॉक मार्केट हो गई, या कोई भी ऐसी स्कीमें हुई, आम इंसान को इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आम इंसान की इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि अगर गॉड फॉरबिड लॉस हो, आम इंसान इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं, आप एक पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशन नहीं, आप कोई मल्टी मिलियनेयर नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो अगर आपको लॉस होता भी है तो आप बर्दाश्त कर लोगे। आप फिर भी अपने घरों की, एक नहीं 10 घरों की किस्तें दे दोगे, एक नहीं 10 गाड़ियों की किस्तें दे दोगे, आप फिर भी रोलेक्स घड़ियाँ ले सकोगे। हर इंसान इस तरह नहीं होता। तो बिटकॉइन और
اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچو، اپنے آپ کو رکھ کے تھپڑ مارو، کسی کو کہو وہ آپ کو رکھ کے 2-3 لگائے، پھر بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بھائی بی مائی گیسٹ، انویسٹ کرو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ کس طرح ریکور کرتی ہے، کتنی جلدی ریکور کرتی ہے، اور انفلیشن اس کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہے۔ تو جناب میں اس پہ ریگولر ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کے لیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، اور ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔